Stages are being set up and red carpets laid as Assam prepares for Rongali Bihu celebrations after a gap of 2 years. This is after Bihu committees received final confirmation from Assam's Health Minister Himanta Biswa Sarma, who denied any possibility of a lockdown or night curfew in the state and added that Rongali Bihu or Bohag Bihu will be celebrated with all the pomp and show in the state. Over 1,000 Bihu committees across the state are now preparing for various cultural events to celebrate the festival, which continues for at least a month. While Bihu in 2020 was only limited to hosting the Bihu flag and paying tribute to the martyrs, a series of events have been planned across most Bihu stages this year. মানুহৰ মাজত যোৱা বছৰ বিহু নোহোৱা কাৰণে বহুতৰ মনত দুখ ক্ষোভ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ দেখিছো সকলো ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিছে। লগতে কোভিডৰ যেটো প্ৰভাৱ যোৱা বছৰতকৈ অকমান কম। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল কোভিডৰ যেটো ভয়াবহতা যেটো মানুহে ভাবি এটা পেনিক বুলি যেটো কৈছিলে সেইটো এই বছৰ নাই, কাৰণ বহুতে কোভিডৰ লগত কোভিড হ'ল, বহুতে দেখিলে কেনেকুৱা কি হয়। যদিও এটো মহামাৰী বা অতিমাৰী বুলি কয়, তথাপিতো ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ অসমত যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে বা প্ৰায় মানুহে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ কাৰণে মাস্কেই হওক বা স্যানিটাইজেশ্যন কৰিয়েই হওক, আমাৰ ইয়াত কিন্তু অসমত বহুত কম প্ৰভাৱটো এতিয়ালৈকে হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক এটা ৰূপ লোৱা নাই। গতিকে এইবাৰ ৰাইজে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ৰঙালী বিহুটি আদৰিবলৈ প্ৰস্তুত। আমিও সাজু হৈছোঁ। আমাৰ পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ 4 দিনীয়া কে আমি বিহু উদযাপন কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। যোৱা 27 মাৰ্চৰ দিনাখন আমাৰ লাইখুটা স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ কৰ্মশালা এখন যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা আমি এইখন বাকৰিতে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। যোৱা বেলিতকৈ এই বছৰ অকণমান কম যদিও পৰীক্ষণাৰ্থী, তথাপিতো তেওঁলোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আমি সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। Similar high spirits could also be seen at the Lata Shil ground in Guwahati, known for organizing the first ever staged Bihu event. This year, however, the budget to organize the event has faced a major setback due to the COVID-19 pandemic. Most committees, including the East Guwahati Bihu Honmilani Committee and the Brihattar Guwahati Bihu Honmilani Committee, had to cut down their budget by 30 to 40%. Actually, before the pandemic COVID-19, it was very easy to collect the sponsorship from the various companies. This year, actually, most of the companies inform us that they are also unable to sponsor like previous years. So they may give us a little fund from their end, and actually from the point of view, actually the Bihu committee also try to organize a Bihu as per the situation, prevailing situation. And already this year we have curtailed budget almost 30 to 40% of previous years, because the collection is not satisfactory for the entire Bihu committee. And in Guwahati Bihu Honmilani, the pioneer and the first stage urban Bihu in world for the entire Assamese communities living throughout the world. The news confirming Bihu celebrations also brought waves of joy and happiness amongst musicians who were also severely hit by the COVID-19 pandemic. Live concerts are among one of the major sources of income, and in Assam, Bihu is the biggest event for musicians. The collapse of the live industry affected not only artists, but thousands of people who work alongside them, including road crews and sound engineers. Now, with most Bihu organizers facing budget constraints, it is likely that the musicians will be at the receiving end, as they will be asked to negotiate their fee. আমাৰ মানে ফাইনান্সিয়ালি বহুত বেছি মানে আৰ্থিক অৱস্থাত ভুগিছো বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ মিউজিচিয়ান সকলো, কাৰণ আমি যেতিয়া শোজ কৰোঁ এটা ফ্যামিলি দৰে, নাচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঢুলীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই অল বাইদেউজনে শিল্পীসকল লগতে ময়ো আছোঁ, আমি এটা ফ্যামিলি দৰে। গতিকে মাননিটো কম হোৱা মানে আমাৰ সকলোৰে কম হয়।
আৰু এইবাৰ ডেফিনেটলি এইটো বিৰাট ভুগিছোঁ যে বাইদেউ আমাৰ বাজেটটো ইমান অলৰেডি আগতে কম তাতকৈও কমাই কৰিব লগা হৈছে এনেকুৱা আৰু হয় হয় আমি একচুৱেলি ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজ নহ'লে আমি নহয় আৰু ৰাইজৰ বাবে আচলতে আমি আৰু যদি এজন ভাল লিচনাৰ্ছ আমি নাপাওঁ তেনেহ'লে গান কেনেকৈ কৰিম হয়নে প্ৰথমতে আমি নিজৰ বেষ্টটো কৰোঁ তাৰপিছত আমি লিচনাৰ্ছলৈ আগবঢ়াই দিওঁ তাৰপিছত লিচনাৰে যদি গানটো একচেপ্ট কৰে বা ভিডিঅ'টো একচেপ্ট কৰে দেন আমি এটা ভাল গিফ্ট পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা ডেফিনেটলি এক্সপেক্টেশ্যন থাকিব আৰু এক্সপেক্টেশ্যন থকাৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি মানুহটিৰ বহুত কমাই দিছোঁ কাৰণ আমি যাওঁ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰু হাজাৰ হাজাৰ যেতিয়া দৰ্শক বহি থাকে আৰু তেতিয়া মানে মাইণ্ডত এইটো নাহে যে কেতিয়াবা হয় এইটো নহয় যে এইটো বাজেটতে আমি যাম ডেফিনেটলি আমি কমাই মেলি আৰু ময়ূৰী দত্তক পাবলৈ হ'লে একদমেই সুবিধা কাৰণ মই ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মানে সকলোৱে যাতে তেওঁলোকে মাতিব পাৰে ইনভাইট কৰিব পাৰে আমাক আৰু সেইটো বাজেটতে আমি মিলাই মিলি কৰোঁ মিউজিচিয়ানছ হয় অলপতো পৰিবই কিন্তু সেইটোৰ লগত আমি মানি চলিব লাগিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছে লাষ্ট ইয়েৰ যিহেতু সকলোৰে ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে এইবছৰ পটককৈ তেনেকৈ বাজেটটো বঢ়াই দিব নোৱাৰিব নিশ্চয় সেইটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মিউজিচিয়ানখিনিক আমি পূৰা তেওঁলোকে যিখিনি পাবলগীয়া সেইখিনিয়ে দিম আমি লগা হ'লে কমাই ল'ম কিন্তু তেওঁলোকক পোৱাখিনি দিম কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত লোকচান হৈছিলে যোৱাবাৰ অকলো মানে তেনেকুৱা ইনকাম নহ'লগৈ আৰু তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰখন চলাই থাকে আমিতো মা পাপাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈও আছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকতো নিজেই গোটেই ঘৰখন চলাই আছিলে গতিকে আমি দুগৰাকীয়ে ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আমি লগা হ'লে আমিয়ে কমাই ল'ম কিন্তু আমাৰ মিউজিচিয়ানছখিনি অকণো মানে তেনেকুৱা একো নকৰোঁ আৰু Despite all the constraints and restrictions, Assam will be colored in red, white and golden over the next few days. Following a surge in COVID-19 cases, the Assam government has asked Bihu committees to end all events by 11 p.m. However, it is unlikely that the pandemic and the restrictions will be able to dampen the spirits of the people. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.